నమస్కారం వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను స్వాతి ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం సిరిసిల్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రజా దివస్ ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన ఎస్పీ రాహుల్ మానవతను చాటుకున్న ఇంతయాజ్ కరోనా పీడితులకు సేవలు ప్రశంసించిన నేతలు ధాన్యం కొనుగోలులో నిర్లక్ష్యంపై కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం నాగర్ కర్నూల్ రహదారిపై ధర్నా మానవతావాది కొండా శ్రీనుకు సన్మానం పేదలకు అండగా నిలిచారంటూ కొనియాడిన వక్తలు నిర్మల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం రైతుల హర్షం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే సిరిసిల్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీసులు ప్రజా దివస్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ రాహుల్ వగ్డే ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ బాధితులకు న్యాయం చేయడానికే ప్రజా దివస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామన్నారు. ఫిర్యాదులపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. బాధితులకు న్యాయం చేస్తామన్నారు. ఫిర్యాదులు వాయిదా పడకుండా చూడాలని సిబ్బందికి సూచించారు. ఫిర్యాదుదారులతో నేరుగా మాట్లాడి సమస్యలను పరిష్కరించాలని స్టేషన్ హౌస్ అధికారులకు సూచించారు. సివిల్ సమస్యలను కోర్టులో పరిష్కరించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు. భూ వివాదాల విషయంలో ఎవరైనా బెదిరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. సివిల్ వివాదాల్లో అధికారులు తలదూర్చకూడదని సూచించారు. కరోనా నేపథ్యంలో మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు ఇంతియాజ్ హుస్సేన్ సేవలను పలువురు ప్రశంసించారు. అంతర్జాతీయ హక్కుల సంస్థ తరపున కరోనా వారియర్లకు సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. అంతా వృధా సంస్థ అధ్యక్షుడిగా సల్మాన్ ను ఎన్నుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నగరంలోని ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మహమ్మద్ హుస్సేన్, అంజాద్ హఫీజ్ రహీం తదితరులు పాల్గొన్నారు. उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कोविड-19 के अंदर जो है सो जितने भी ऑक्सीजन का रहने तो खाने का रहने तो उसके जिम्मेदार बनाए थे. मैं और हमारी टीम से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. हम 24 आवर्स इस काम को हम अंजाम दिए. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. My name is Rana Tabassum, National President of Human Rights and National Director of Anti-Corruption Foundation of India. मैं आज के प्रोग्राम का एक मकसद है जो मेरी टीम के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ. जनाब शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब, वार्ड नंबर 22 के काउंसलर साहब, जिन्होंने बहुदन की आवाम के लिए अपनी जान की फिक्र ना करते हुए बहुत से ऐसे सोशल वर्क अंजाम दिए हैं जो काबिल तारीफ़ है. इनके नेमो बदल तो कुछ नहीं है, बट हमारे तरफ से एक छोटा सा करोना वायरल अवार्ड से इनकी गुलकशी की जाती है. साथ ही साथ सलमान साहब, जिनको मैंने बोधन मंडल से प्रेसिडेंट की पोस्ट से नवाजा है, जिन्होंने भी सोशल वर्क में बहुत से काम अंजाम दिए हैं. यूथ जैसा First of all, I am very much thankful to Human Rights International Federation for giving me this opportunity, and in the same way I am very much thankful to Rana Tabassum madam and our team members who had represented me as a Bodhan town president of this association. As you all people know, this association is a non-profit association. ये कोई ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं करती, बल्कि कौम की खिदमत के लिए और कॉमन पीपल के हक़ के लिए, राइट्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है. और चूँकि जहाँ कहीं भी गलत होता दिखाई दे, अगर सोर्सेस के ज़रिए से अगर उसकी मदद नहीं हो पा रही है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ देगी. और चूँकि ये सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाई मिलकर हम सब मिलकर एक टीम बनाएंगे और टीम बना के बोधन में इसको खिदमत को, सोशल एक्टिविटीज़ को एक लीगल तरीके से इस खिदमत को अंजाम देंगे. और इसी तरह जो भी सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इम्तियाज़ काउंसलर साहब, TRS के काउंसलर साहब है, जो कि सोशल सर्विस की खिदमत को अंजाम दिए हैं बेहतरीन तरीके से, उनको एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से अवार्ड दिया गया है यहाँ पर.
मैं शुक्रगुजार हूँ MLA साहब का, जो कि इम्तियाज़ काउंसलर साहब को अपॉइंट करे, जो कि इम्तियाज़ काउंसलर साहब सेकुलर लीडर को अपॉइंट करे इस कौम की खिदमत के लिए। और इसी तरह मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। हम सब लोग मिलकर लीगल तरीके से अच्छी से काम। ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో ప్రాథమిక సొసైటీలు చేతులు ఎత్తివేయడంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. దీనిని నిరసిస్తూ నాగర్ కర్నూలు రహదారిపై రైతులతో కలిసి ధర్నా చేశారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ నాయకులు మీడియాతో మాట్లాడారు. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని ఆరోపించారు. ధర్నా జరుగుతున్న విషయం తెలుసుకున్న పౌర సరఫరా అధికారి మోహన్ బాబు, తహసీల్దార్ రామ్రెడ్డి అక్కడికి చేరుకొని రైతులకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను శాంతింపజేశారు. మిల్లుల యాజమానులతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల కాంగ్రెస్ నేతలు బాలరెడ్డి, బాలరాజు, జంగయ్య, శేఖర్ చంద్ర, వంశీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నాది ఎల్గేట గ్రామము. నా పేరు వెంకటస్వామి, కల్లకుర్తి మండలం. 8 తారీఖు 9 తారీఖు వచ్చిన బండ్లని అట్లే పెట్టి దింపడం, ఇంతవరకు దింపడం లేదు. దాని కిరాయి ఏంది, మా పరిస్థితి ఏంది, మా లక్షణం ఏంది, మా కథ ఏంది, మేము మండించిన పంటకి ఇంత ఇల్వ లేకుండా అయిపోతుంది. మేము ఏంది మా పరిస్థితి? రాదు కూడా ఆయన అసలు బండ్లే వద్దా అంటుండు. బండ్లే వద్దా, నువ్వు గోదాం మాట్లాడుకో ఎన్నో అంటే నేను గోదాం వారం 10 రోజుల సంధి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఊర్లలో, గ్రామాల్లో ఐకేపీ వాళ్ళు, పిఎస్సిఎస్సి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేయడం వల్ల రైతులు వేలకు వేలు కిరాయిలు కట్టుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వారం 10 రోజుల సంధి కూడా ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఇక్కడున్న వాళ్ళు దాన్ని కొనుగోలు చేయకపోవడం వల్ల మీరు వెళ్ళిపోండి, మీకు దిక్కున్నారో చెప్పుకోండి అని చెప్పి రైతులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఈ రైతులను వెంటనే ఆదుకొని వీళ్ళు తెచ్చిన ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అప్పటి వరకు ఇక్కడికి ప్రభుత్వం తరఫున ఏ పెద్దలు కానీ, ఆర్డీఓ కానీ, ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఎవరో ఒక ప్రభుత్వం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రైతులకు హామీ ఇచ్చిందాక ఇక్కడ నుంచి మేము లేచేది లేదు.
లాక్డౌన్ సమయంలో నిరుపేదలకు అండగా నిలిచిన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలం ఇప్పలపల్లి చీకోడుకు చెందిన కొండా శ్రీనును ప్రజాప్రతినిధులు సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ శ్రీనివాస్ గౌడ్ పేదలకు అండగా నిలిచారన్నారు. 70 మంది కరోనా బాధితులకు 15 రోజులు పౌష్టికాహారం అందజేశారు అంటూ కొనియాడారు. మంచి మనసున్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ తన కార్యక్రమాలను ఇలానే కొనసాగించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ పేదలకు ఒకవేళ అండగా ఉంటా అన్నారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ జ్యోతి, రాజమల్లి ఎంపీటీసీ సవిత, ఉప సర్పంచ్ నాగరాజు గౌడ్, టీఆర్ఎస్ నేతలు గణేష్ రాజు, ప్రశాంత్, ఎల్లాం శ్రీనివాస్, రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఒక రోజు మనం పండుగ చేసుకోవాలంటేనే 2-3 రోజుల నుంచి ఆలోచన చేసి ఎంతో ఇబ్బందులు పడి ఏ విధంగా మనం పంటలు సక్సెస్ కావాలని ఆలోచనతో చేస్తాం. అటువంటి వాళ్ళు ఒక 20 రోజులు వాళ్ళు నిరంతరం కష్టపడి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు. మరియు కొండసీనన్న వస్తే ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేయాలి. అన్నగారు మంచి ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలని ఆ దేవుని కోరుకుంటూ ముగించుకుంటున్నాను. మధ్యాహ్నం పూట ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక పూట భోజనం చేయలేనటువంటి వాళ్ళు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి గ్రామంలో కరోనా బారిన పడిన గ్రామాల్లో 10 మంది కావచ్చు, 20 మంది కావచ్చు, గత 20 రోజుల నుండి సామాజిక సేవ చేస్తూ ప్రతిరోజు 50 కిలోల చికెన్ కావచ్చు, 400 ఎగ్గు తయారు చేసి అన్ని రకాల వంటలతోటి ఒక పూట భోజనాన్ని పంపిణీ చేసిన మరి కొండసీనన్న గారికి మా గ్రామం తరఫున, మా గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం తరఫున కూడా మేము ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మా గ్రామానికి ఆహ్వానించి మేము తనకు శాల్వాతో సత్కరించడం జరిగింది. వాళ్ళు చేసుకోవడానికి సందర్భం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకు సన్మానించి అభినందించడం జరుగుతుంది. మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాల్లో ఆ కుటుంబం మరి విస్తృతంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క మేము చీకోడు గ్రామంలో ఈ కరోనా బాధితులందరికీ మేము నాగరాజు, గణేష్, నవీను, నా రాజ్గౌడ్ అందరం మేము దగ్గరుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశాము. మేము కూడా సీనన్న గారు సహకారంతో ఇంకా వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకొని మేము కూడా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తాం. మేము ముందుకు వెళ్తాము. మరొకసారి ఒక రోజు మనం పండుగ. నిర్మల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఖరీఫ్ లో పంటలు పండించుకునేందుకు ఈ వాన సరిపోతుందని వారు అంటున్నారు. అయితే నకిలీ విత్తనాల విషయంలో ప్రభుత్వం తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. గత ఏడాది కూడా నకిలీ విత్తనాల వల్ల ఎంతో నష్టపోయామని చెబుతున్నారు. మంచి విత్తనాలు నాటితే చక్కని దిగుబడి వస్తుందని అంటున్నారు. పలు ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో జనగామ జిల్లా దేవరుప్పలలో మీ విత్తన విక్రయ కేంద్రాలను ఏసీపీ గొల్లా రమేష్ తదితరులు తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శిశువు ఫర్టిలైజర్ దుకాణాల్లో అనుమతి ఉన్న విధానాలను విక్రయిస్తున్నారా లేదా అనేదాన్ని పరిశీలించామన్నారు. విత్తనాల ప్యాకెట్లపై ముగింపు తేదీని పరిశీలించామన్నారు. అదేవిధంగా నకిలీ విత్తనాలు ఎవరు అమ్మకూడదని హెచ్చరించారు. ఆయన వెంట పాలకుర్తి సీఐ చేరాలు, దేవరుప్పల ఎక్సై కరుణాకర్ సిబ్బంది ఉన్నారు.
సంబంధం పెట్టి అదేం పనికి అన్ని రాసుకోవచ్చు. షాప్లో ఎంపీ పెట్టుకున్నారు మీరు 15 days 20 days రిటర్న్ చేస్తాం సార్. అట్లా ప్రతి ఒక్కటి రిటర్న్ చేస్తాం. ఏదైనా ఎంత పర్సెంటేజ్ సేల్ అయిపోయింది? 50% అయిపోయింది సార్. ఆర్డర్స్ ఎన్ని పర్సెంట్ కనిపిస్తున్నారు షాప్? ఇది 2018 సార్. ఎంత పెద్ద బిజినెస్ చూస్తున్నారు? నా ఫారం ఫిలప్ చేయాలి. అవుట్డేటెడ్ సర్వీస్ కానీ ప్రొహిబిటెడ్ సీట్స్ కానీ పరిస్థితులు అమ్మద్దు మీరు. మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కూడా మా పోలీస్ కనిపిస్తుంది. సిఎస్ సాబాలు ఎస్ఎస్ సాబాలు మీటింగ్ అయితే ఇక్కడ దేవరపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ ఫెర్టిలైజర్ షాపులు, అదేవిధంగా సీడ్స్ మరియు పెస్టిసైడ్ షాపులకు సంబంధించి 3 చెక్ చేయడం జరిగింది. నాతో పాటు అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్, అదేవిధంగా సిఏ పాలకృష్ణ గారు, ఎస్ఐ పాలకృష్ణ గారు, సిబ్బంది అంతా కలిసి షాపులను చెక్ చేశాము. చెక్ చేసి సర్టిఫికెట్స్ వ్యాలిడిటీ ఏమైనా వెరిఫై చేశాము. ఏమైనా ప్రొహిబిటెడ్ కానీ లేకపోతే డేటెడ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్న ఉత్తరాలు ఉన్నాయని చూస్తే ఏం కనపడలేదు. వాళ్ళకి చెప్పాము, క్లియర్గా చెప్పాము. అదేవిధంగా కొన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ విషయంలో వాళ్ళకి నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ సీసీ కెమెరాలు కూడా పెట్టుకోమని చెప్పాము. వారంలో కనుక సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకునే విధంగా వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చాము. వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటామని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ లిస్ట్ కూడా లేనట్టుంది. రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మంచి విత్తనాలని, మంచి సర్వీస్ ఇవ్వాలని సందర్భంగా షాప్ వాళ్ళని కోరుతున్నాను. నిజామాబాద్ జిల్లాలో కరోనా కేసులు తగ్గుతున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా కేవలం 27 మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది. మొత్తం 22,644 మంది పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా 36,000 కేసులు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మహమ్మదాబాద్ మండలంపల్లిలోని ఎల్బీ చెరువు తండాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన లల్దీబాయికి చెందిన మేకల మందపై కుక్కలు దాడి చేశాయి. ఈ ఘటనలో 7 మేకలు చనిపోయాయి. దీంతో తమ జీవన విధానం కోల్పోయిందంటూ కుటుంబ సభ్యులు విలవిస్తున్నారు. దాదాపు ₹1,00,000 మేర నష్టం వాటిందని బాధితులు వాపోయాడు. తమ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరారు. కామారెడ్డి జిల్లా బాన్స్వాడకు చెందిన ప్రజా ప్రతినిధులతో ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వీడియో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై వారితో చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పట్టడం సంతోషకరమన్నారు. కరోనా కట్టడి విషయంలో ప్రజా ప్రతినిధుల చొరవను అభినందించారు. వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే కరోనా బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చని చెప్పారు. ఇప్పుడు రోహిణి కార్తెలో 4 మంది పోసుకున్న వాళ్ళు అంటే రోహిణి కార్తె అంటే మే 24-25 తారీఖు
వారు జూన్ 24-25 తారీఖు నాటు మొదలవుతుంది. మళ్ళీ అక్టోబర్ 15 తారీఖు తర్వాత రెండో పంటకు నార్మల్ పోసుకోవడానికి నవంబర్ మొదటి వారంలో నార్మల్ పోసుకుంటే మార్చి 15 తారీఖు కోతలైపోతాయి. అటువంటి రైతులకు ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయంటే వడగళ్ల వాన బాధ ఉండదు, అకాల వర్షాల బాధ ఉండదు, తుఫాన్ల బాధ ఉండదు. మరొక ముఖ్యది మొదటి పంట వస్తుంది కాబట్టి కొనుగోలు కేంద్రాలలో కూడా చివరిలో ఏ బాధలైతే మనం ఎదుర్కొన్నామో మొదట ఈ బాధలు ఉన్నాయి. లారీలు దొరుకుతాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు రోహిణి కార్తెలో నార్మల్ పోసుకున్న వాళ్ళు అంటే రోహిణి కార్తె అంటే మే 24-25 తారీఖు, వారు జూన్ 24-25 తారీఖు నాటు మొదలవుతుంది. మళ్ళీ అక్టోబర్ 15 తారీఖు తర్వాత రెండో పంటకు నార్మల్ పోసుకోవడానికి నవంబర్ మొదటి వారంలో నార్మల్ పోసుకుంటే మార్చి 15 తారీఖు కోతలైపోతాయి. అటువంటి రైతులకు ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయంటే వడగళ్ల వాన బాధ ఉండదు, అకాల వర్షాల బాధ ఉండదు, తుఫాన్ల బాధ ఉండదు. మరొక ముఖ్యది మొదటి పంట వస్తుంది కాబట్టి కొనుగోలు కేంద్రాలలో కూడా చివరిలో ఏ బాధలైతే మనం ఎదుర్కొన్నామో మొదట ఈ బాధలు ఉన్నాయి. లారీలు దొరుకుతాయి. కుత్బుల్లాపూర్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం డాక్యుమెంటరీ రైతులు వినూత్న కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలంటే వ్యక్తిగత దూరం పాటించాలని కోరుతూ సురారంలో గొడుగులతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు. మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. సుమారు 50 మంది డాక్యుమెంట్ రైటర్లు ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సామాజిక కార్యకర్త రవీందర్ ముదిరాజ్ మాట్లాడుతూ జన సమూహాలు ఉండే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, రేషన్ దుకాణాల్లో భౌతిక దూరం పాటిస్తే కరోనా వ్యాప్తి తగ్గుతుందన్నారు. సామాజిక దూరం పాటించండి. గొడుగులు సామాజిక దూరం పాటించండి. సామాజిక దూరం పాటించండి. సామాజిక దూరం పాటించండి. సామాజిక దూరం పాటించండి. గొడుగులు పనిచేసినటువంటి యువకులంతా కూడా కరోనాకు ఏ విధంగా చెక్ పెట్టాలనే ఆలోచనతోని ఒక 40 గొడుగులతోని ప్రజలకు అవగాహన ఉండే విధంగా మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళినా, కూరగాయలకు వెళ్ళినా, చేపల మార్కెట్కి వెళ్ళినా, బ్యాంకుల వద్ద, రేషన్ షాపుల వద్ద ఈ విధంగా గొడుగును తీసుకొని పోయి మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో చూసేవారు ఈ సామాజిక మాధ్యమంలో అందరికీ తెలిసే విధంగా ప్రతి ఇంట్లో గొడుగు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గొడుగును పట్టుకొని పోతే 100కి 100 వాళ్ళు మనం సేఫ్గా ఉంటాం. ఆ కరోనా వాడితో చోరీ కేసులో నిందితులను బాలానగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. రాజు కాలనీకి చెందిన మహ్మద్ అంజాద్ కలిసి రాత్రిపూట ఇళ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు ఫిర్యాదులు అందడంతో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరి వద్ద నుంచి 5 తులాల బంగారం, 20 తులాల ఆభరణాలు, ఒక పల్సర్ బైక్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆటో డ్రైవర్ రైట్. బాలనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే ఈ రాత్రిపూట ఇళ్లలో దొంగతనాలు ఒకే కాలనీలో నవంబర్లో ఒకటి, మార్చిలో ఒకటి, తర్వాత ఈ నెల జూన్లో ఒకటి వరుసగా దొంగతనాలు జరిగినాయి. దాని మీద మేము నిఘా పెట్టి పాత నేరస్తులను వెరిఫై చేసే క్రమంలో ఇతని షేక్ మొహమ్మద్ అమ్జద్ అనే అతని యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్స్ ట్రేస్ అయినాయి. అతని ఫింగర్ ప్రింట్స్ ట్రేస్ కావడం ద్వారా మూడు ఇళ్లలో రాజకాలనీలో దొంగతనం చేయడం, తర్వాత ఈ కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఒక దొంగతనానికి వీళ్ళు పాల్పడడం జరిగింది. దీని మీద మొత్తం వీళ్ళ ఇద్దరిని ఇంట్రాగేషన్ చేసి టోటల్గా 15 తులాల బంగారు, 23 తులాల సిల్వర్, ఒక పల్సర్ బైకు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇతని పూర్వ చరిత్ర పరిశీలిస్తే ఈయన ఈ 4 కేసులే కాక ఇంకా 7 కేసులలో కార్ఖానా, బోయిన్పల్లి, మహంకాళి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 7 కేసులలో జైలుకు వెళ్ళి దాదాపుగా 9 నెలల పాటు జైల్లో ఉండి బయటికి రావడం జరిగింది. బోయిన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పీడీ యాక్ట్ కూడా ప్రపోజల్ పెట్టినారు, కానీ అది వర్కౌట్ కాలేదు. ఆ లోపల అతనే శిక్ష అనుభవించి బయటికి రావడం జరిగింది. అయితే ఇతను ఇద్దరు కూడా 2 సంవత్సరాల చిన్న అబ్బాయిగా ఉన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కాల్చుకొని చనిపోతే మన రాజకాలనీలో ఉన్నటువంటి జరీనా బేగం అని ఇతన్ని 2 years బ్యాక్ తెచ్చుకొని సాదుకున్నదాన్ని. సాదుకుంటే వీడు చెడు అలవాట్లకు అలవాటైపోయి ఆమె ఇంట్లో నుంచి కూడా తల్లికి సంబంధించిన పెంపుడు తల్లికి సంబంధించిన మంగళసూత్రాన్ని కూడా వీడు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరిని కస్టడీలోకి తీసుకొని ప్రాపర్టీ అంతా రికవరీ తీసుకొని వీళ్ళని కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కేసులో SHO బాలనగర్ వహీదుద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో కల్లూరు నగరంలోని పాత బస్తీలో జీహెచ్ఎంసీ నగర మేయర్ ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు. చంద్రాయన్ గుట్ట ఫలక్నామాలోని ఫ్లైఓవర్ పనులను పరిశీలించారు. డిసెంబర్ నాటికి పనులు పూర్తి అవుతాయని అధికారులు మేయర్కు తెలిపారు. ट्रैफिक के लिए मेजर प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब सर्विस रोड का काम कंप्लीट होगा और अगर ये 40 ये हिसाब से हुआ तो नहीं होता सर। तो बड़े प्रोजेक्ट को 30-40 लेबर काम करा 30-40 लेबर करा तो काम होता है। अगर బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. సిరిసిల్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రజా దివస్ ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన ఎస్పీ రాహుల్. మానవతను చాటుకున్న ఇంతియాజ్ కరోనా పీడితులకు సేవలు ప్రశంసించిన నేతలు. ధాన్యం కొనుగోలులో నిర్లక్ష్యంపై కాంగ్రెస్ ఆగ్రహం.
నాగర్ కర్నూలు రహదారిపై ధర్నా. మానవతావాది కొండా శ్రీనుకు సన్మానం. పేదలకు అండగా నిలిచారంటూ కొనియాడిన వక్తలు. నిర్మల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం. రైతుల హర్షం. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ్ హితం. నమస్కారం.